हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2025 मसीह होता एसएसटी सेवक सेविकार मेन एग्जाम रे जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ता सही एग्जाम आमर 100 मार्क एग्जाम होता आमर 4टा सब्जेक्ट क्वेश्चन पड़ता जोटा कि मैथ इंग्लिश ओडिया ईवीएस प्रति सब्जेक्ट रु 25टा क्वेश्चन आसाला टोटाल 100टा क्वेश्चन तो पेडागोजी और सहित कंटेंट मिसिक आसाला। तो आज आम यही वीडियो माध्यम सबू क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स डिस्कशन करबा एवं ता सहित सेमानकर ऑप्शन को लेके जहाँ भी किसी माने क्वेश्चन हो पारिबो ताकु मध्ये हम माने एही वीडियो माध्यम डिस्कशन करबा। तो मोर आशा आपण माननको वीडियोटा बहुत बढ़िया लागिवो। आपण माने वीडियोटा को फास्ट रु लास्ट से देखंतु एवं ता सहित एटा आपण माने करिया द्वारा आगामी जो हमर एटी बाहरिबो जोटा जूनियर टीचर रो रेगुलर पोस्ट ता सहित ओटीईटी सीटी आरएसटी ओ एसएसटीईटी सीटीईटी सब कहीं सब एग्जाम सिलेबस जेटी सहित सामान अच्छे। तो से आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखो बिना स्किप कर देखूँ। मोर आशा आपण मैंने सब क्वेश्चन को ठीक भाव में बुझीपारे और सहित जानीपारे कि एबे रिसेंट जहाँ भी किसी एग्जाम हो तो कौ टाइप क्वेश्चन पड़ू जोटा कि यही क्वेश्चन गुड़ा सब टीसीएस कर। तो वीडियो भल लगे लाइक करदे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि मुझे भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी सबू वीडियो नोटिफिकेशन आपण मैंने फास्ट पाइपर। वीडियो केमिति लागला मते कमेंट निश्चय जणाइबे एवं ता सहित आपण मानकु आउ को टाइप वीडियो दरकार मते कमेंट में जणाइबे। तो चलନ୍ତୁ वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन हमर अछि भाषा शिक्षा को शिक्षार्थी मानक पई आनंददायक एवं प्रेरणादायक हेबा उचित बोली निम्नलिखित नीति गुड़िक मध्य केउंटी समर्थन करे। देखंतु आमे माने पिला मानकु पढेइबा तो पिला मानकु जदि भाषा में पढेइबा पिला माने आनंददायक एवं प्रेरणादायक भाबरे केमिति पढेइबे केमिति से माने पढिबे सेटा हमर दायित्व। तो केमिति पढेइबा ना होछि देखंतु ऑप्शन अछि समस्तक पई समान शिक्षा नीति करिबा हबने। देखंतु सब पिलांकर नीड एका नथिबो तो सेति पई आमे माने पिलांकु सेमानकर नीड अनुसार पाठ पढेइबा बुझि पारिगे नै सेति पई हमर एटा हबो नै काहे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जोटी थिबो सेटा हमर भूल हबो बोले हैला। तापर अछि गोटिए मात्र पाठ्य पुस्तक व्यवहार नीति। देखंतु आमे माने रिजिड टेक्स्ट बुक यूज आमे करि परिबा नै काहे कि गोटे बहिर न सब माने खुंदी अछि पाठ बुझि पारिगे नै जो पिलार जो नीड थिबो जो पिला को जो बही माने भल लागुथबो सेटा से पढु। तापर आसला यांत्रिक पुनरावृत्ति नीति हैला प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल रिपीटेशन रिपीटेशन हबो नै हैला कोन हबो ना हमरा ऑप्शन बी जोडे अर्थपूर्ण जोगाजोगर नीति माने द प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। जदि आमे माने पिला मानक सहित माने अर्थपूर्ण भाबे जोगाजोग करिया बा मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करिबा तेबे पिला माने आनंद पाइबे एवं प्रेरणा पाइबे बा सेमाने माने सेमान को आनंद मिलियो बा सेमाने बराबर पूरापूरी कोन पाइबे आनंद पाइबे एवं ता सहित से मोटिवेट हेबे बुझि पाइले कि नै आनंद पाइबे और ता सहित से मोटिवेट हेबे कोथि पई ना भाषा शिक्षा को ठीक भाबरे लर्निंग करिया पई। ओके तो सेति पई हमर ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कौन कहिछि ना द 70s कैन बी ईयर मार्क्ड फॉर बीइंग द डिकेड ऑफ ग्रेट फेमाइन्स हला। तो देखो एटा कौन कहिछि ना से कहिछि कि हमर एठी देखो गोटे स्पेसिफिक डिकेड को से इंडिकेट करछि बा मेंशन करछि सेति पई हमर जो स्पेसिफिक पत्र हम कोन बसे ना द बसे सेति पई हमर द 70s कैन बी ईयर मार्क्ड फॉर बीइंग द डिकेड ऑफ ग्रेट फेमाइन्स हला सेति पई हमर ऑप्शन बी जो सटीक आंसर। ओके एतरे किछि माने कष्ट नाही हला। तो परवर्ती क्वेश्चन में परवर्ती क्वेश्चन कौन कहिछि कि व्हाट इज वन सोशल एडवांटेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम आन अर्ली एज माने जदि हम माने पिला मानन को अर्ली एज रे पिला मानन को इंग्लिश पढेबा तेबे हमर कोन माने भलो हबो माने एडवांटेज हमर कोन मिलियो हमको हला। देखो एठी डिस्करेज हबो नै नेगेटिव अछि इंप्रूव द स्टूडेंट लोकल डायलेक्ट हेटा हबो नै तापर आसला इट रेस्ट्रिक्ट एटा नेबो नेगेटिव। तो सठिक आंसर कोन हबो हमर ऑप्शन सी जोटा कि इट हेल्प्स इन इंटरैक्टिंग विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज माने जदि माने अर्ली एज रो पिला मानन को इंग्लिश पढैतिबा से कोन हबो ना हमर सेवन डिफरेंट कंट्री रो लोक मानन सहित से माने इंग्लिश रे इंटरैक्ट करि परिबे बा कम्युनिकेट करि परिबे सेति पय हमर ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन मुझे परवर्ती हमर क्वेश्चन कहिछि कि इंग्रजी भाषा शिक्षा रे निम्नलिखित मध्यनु केउंटे एक उत्पादनशील दक्षता बा प्रोडक्टिव स्किल। ओके हमें जानछंती चारटा हमर स्किल अछि एल एस आर डब्ल्यू बुझि पाइले लर्निंग एंड रीडिंग टा हमर कोन लिसनिंग एंड रीडिंग टा हमर कोन हबो ना हमर कोन पैसिव स्किल एवं ता सहित कोन हमर एवं देखो ता सहित हमर जो स्पीकिंग एंड राइटिंग टा कोन हबो ना प्रोडक्टिव स्किल बुझि पाइले प्रोडक्टिव स्किल बा हमर एक्टिव स्किल बुझि पाइले
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଆମର କଣ ପଚାରିଥିଲା ନା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ପଚାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଲେଖିବାଟା ଏଠି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଲେଖିବାଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଲେଖିବା। ଲେଖିବାଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ନା ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ବେଷ୍ଟ ଇଭାଲୁଏଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଜିକାଲି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିଲାର ଗୋଟେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଆବିଲିଟିଟା ଆବିଲିଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ କରିବା এটা ସେ ପଚାରିଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ରାଇଟିଂ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ହଉଛି ରାଇଟିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେଲା, ତ କେମିତି କରିବା? ଏଠି ଅଛି ଡିକ୍ଟେସନ, ଏସେ ରାଇଟିଂ, ମ୍ୟାଚିଂ ହେଡିଂ, ଓରାଲ କୋଶ୍ଚେନିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସେ ମାନେ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦବା, ତେବେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି ଲଜିକାଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରୁଛି, ସେ ଆବିଲିଟିକୁ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏସେ ରାଇଟିଂ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି? କହିଛି କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଟାସ୍କ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପିଲାର ଗୋଟେ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ ର ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ନା ଟାସ୍କ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା। ତ କେମିତି କରିବା ଏବଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହବ ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି। ହେଲା, ଅପସନ ଅଛି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକାଶକୁ ସୀମିତ କରିବ, ସୀମିତ ହବ ନାହିଁ, ଲିମିଟେଡ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା କି? ଲିମିଟେଡ ହବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଅପସନ ତାପରେ ଅଛି ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ମନେ ରଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ହବ ନାହିଁ, ମେମୋରାଇଜ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି ଏହା ବ୍ୟାକରଣକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପୃଥକ କରିବ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏହା ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିବ ସେଟାକୁ ସେ ତାର ସେଟା କଣ ହବ ନା ଡେଭଲପ ହବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା କହିଛି what type of listening is tested when students are asked to follow spoken direction to complete a task। ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ କହିବା ବା ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାଟାକୁ ଏଇ କାମଟା ସେ କରିଦେ ବୋଲି, ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ଲିସନିଂ ରେ ଯାଉଛି? ଅପସନ ଅଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଭ। କଣ ହବ ନା ରେସ୍ପନ୍ସ। ମାନେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ସେ କୋଉ ଟାଇପ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ରେସ୍ପନ୍ସ, ରେସ୍ପନ୍ସିଭ। ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ସେ କରିବ, ଏଟା କଣ ନା ମାନେ କଣ କଲା ନା ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲା ଟିଚର କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କି ଲିସନିଂ ରେ ଯିବ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ଲିସନିଂ ରେ ଯିବ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଇଂରାଜୀ ସେଟିଂ ରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ବା ପଢିବାରୁ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ତ ପଢିବାରୁ ଲେଖିବା ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ? ଅପସନ ଅଛି ଏହା କେବଳ ବ୍ୟାକରଣ ସଠିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ହବ ନାହିଁ। ମାନେ ଗ୍ରାମାରକୁ ଆମେ ପଢଉନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ସେ କହିବ କେମିତି, ମାନେ ଜାଣିବ କେମିତି, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ସେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅଧିକ ସଠିକ ମାନେ କହିବ, ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଅଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ପାଏ, ହବ ନାହିଁ। ଏହା ମାନେ ଗ୍ରେଡ କରିବା ସହଜ ହବ। ଗ୍ରେଡ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ପଢେଇଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କୋଅପରେସନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଏଟା ହବ ନା ହବନି। ତ ଅପସନ ଡି ଟା କଣ ଅଛି? ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ମାନେ କଣ ନା କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରାମାଣିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ଯାହା ବି ପଢଉଥିବା ସେ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କଣ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମିଶିକି ପଢିବେ ସେ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ହେଲା, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଏଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଛି, କହିଛି ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ସଡନ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଆୱାକେନିଂ। ମାନେ କଣ? ମାନେ କଣ ନା ଏପିଫାନି। ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସଡନ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସିଚୁଏସନ ଥିବା, ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଗରଣ ହେବା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏପିଫାନି। ହେଲା, ବୁଝିଲା? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି? କହିଛି which of the following learning objectives in English best promotes learner autonomy at elementary level। ମାନେ ସେ କଣ କହିଛି? ଆମେ ଯଦି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲରେ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପଢେଇବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ମାନେ ପଢିବେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ଅପସନ ଆଭଏଡ, ଆଭଏଡେସନ ଏଠି ହବ ନାହିଁ। ତାର ଅଛି ଦ ମାଷ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ ଥ୍ରୋ ରିପିଟେଡ ହବ ନାହିଁ ବା ଡ୍ରିଲ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟିଚର ଫର ଅଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ହବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ହେଲା, এটা ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ହବ କଣ ନା ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ମନିଟର ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ତାର ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନିଜର ଆବିଲିଟିକୁ ମନିଟର କରିପାରିବ, ସେ କେତେ ଶିଖିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ନିଜର ମାନେ ନିଜର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଆମର ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୀମିତ କରିବା, ସୀମିତ ହବ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ କହିଛି କି ଲିମିଟେଡ ହଉଛି ଆମର ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବ ମିନିଂଫୁଲି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ବିକାଶ କରିବ, ତ ସେ ମୋଟିଭେଟ ହବ ହେଲା। ତେବେ ଯାଇକି ସେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଶୋ କରିବେ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେ ଶୋ କରିପାରିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଇ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା, ଏଠି କହିଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ମାନେ କୋଉଟା ଇନକରେକ୍ଟ ମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ସେଟା ସେ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟି ବସିବ, ଦିଟା ଟି ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଯେହେତୁ ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କଗ୍ନିଟିଭ ଥିଓରିଜ ଅଫ ରିଡିଂ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରୋଲ ଅଫ ମେଟା କଗ୍ନିସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇନ ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ, ମାନେ ମେଟା କଗ୍ନିସନ ମାନେ କଣ, ନିଜର ଥିଙ୍କିଂ କୁ ନିଜେ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମେଟା କଗ୍ନିସନ। ଓକେ, ନିଜର ଆଇଡିଆ ନିଜର ଥିଙ୍କିଂ କୁ ଆମେ ନିଜେ ମନିଟର କରିବା ବା ନିଜେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ମନିଟର କରିବା, ନିଜକୁ ଗାଇଡ କରିବା, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମେଟା କଗ୍ନିସନ। ଓକେ, ତ ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି ନା ସେଠି ପଚାରିଛି କି ଆମର ମେଟା କଗ୍ନିସନ ରୋଲ କଣ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ 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 କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ହଉ କି କଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ସେ ପଢିବା ବେଳେ ମେଟା କଗ୍ନିସନ ରୋଲ କଣ ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଦେ ହେଲ୍ପ ଡିକୋଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍ଡ କୁଇକଲି, ହବ ନାହିଁ, କୁଇକଲି ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ଏଲିମିନେଟ ଦ ନିଡ ଅଫ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ, ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏନକରେଜ ପ୍ୟାସିଭ ରିଡିଂ ହାବିଟ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ଆମେ କଣ ହବ ନା ଦେ ହେଲ୍ପ ରିଡର୍ସ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ସେ ନିଜର ମାନେ କଣ ରିଡିଂ ଟାକୁ ସେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ କଣ ବୁଝିଲା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଡ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, କହିଛି ହୁଇଚ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଫର ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ବୋଥ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍। ଓକେ, ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର କୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଥ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟା କଣ ହବ ନା ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ହେଲା, ବା ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଲିସନିଂ ମ୍ୟୁଜିକ ହବ ନାହିଁ, ରିଡିଂ ଆଲାଉଡ ଏଲୋନ ହବ ନାହିଁ, ଅପସନ ଡି କହିଛି କପିଂ ନୋଟ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ ପ୍ଲେ ମାନେ କଣ, ଧର ଦି ଜଣ ଥିବେ, ଜଣେ ଧର କହିଲା ସେଟା ସେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କହିବ, ମାନେ ଲିସନିଂ କଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ସ୍ପିକିଂ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଏଠି କଣ, କହିଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇକି ଅଛି ହେଲା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହେଇକି ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ସଜାଡିବା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି କି ହି ୱାକଡ ଅପ୍, କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ କଣ ଦବା ନା ଆମର ଟୁ ଦ ସିଟ୍ ହୁଇଚ ହି, ତାପରେ ଟୁ ଦ ସିଟ୍ ହୁଇଚ ହି, ତାପରେ ହୁଇଚ occupied as a sixth form boy and sat himself down there to collect
ହେଲା ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ହିଜ ଥଟ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏସେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ କୋଉଟା ଆସିଲା ନା ଏଇଟା ଆଇଲା, ଆର୍ଟ ଆଇଲା ହେଲା। ତାପରେ ଧର ଏଇଟା ଆଇଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଇଲା, କଣ ନା ଏଟା କ୍ୟୁ ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଇଲା ପି ଟୁ କଲେକ୍ଟ ହିଜ ଥଟ୍ ହେଲା। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଏସେ ଆର କ୍ୟୁ ପି, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ହେଲା, ଏସେ ଆର କ୍ୟୁ ପି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମର କଥନ ଦକ୍ଷତା। ଏଇଟା ଯୋଉ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଏତେ କିଛି ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ଯଦି ସଜେଇବାର ଅଛି ହେଲା। କେମିତି ସଜେଇବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାର ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ ମାନେ ମିନିଂ କୁ ସେ ବୁଝେଇବ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର କହିଛି କଥନ ଦକ୍ଷତା ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍, ଯୋଉଟା କି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ସମୟରେ ହେଲା, ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପିକିଂ ଗୋଟେ ପିଲାର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା, ତେବେ କେମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲେଖିବାର ହେଇଯାଉଛି, ନିରବ ପଠନ ହବ ନାହିଁ, ବ୍ୟାକରଣ ସଂଶୋଧନ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛବି ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା, ସେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖିବ କଣ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କହିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି କଣ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଭାଷା ଶିଖିବା, ତେବେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ହେବ। ଅପସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ସୀମିତ କରିବା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଲିମିଟେଡ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ନା ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଠିକ ରେ ମାନେ ମିନିଂଫୁଲି ମାନେ କଣ କରିପାରିବା ନା କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବା, ସେଟାକୁ ସେ ଡେଭଲପ ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଭାଷା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଅପସନ ବି ୱିଥ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଏଟା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉଟା କହିଛି ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟୁ ଲର୍ନ ଏବାଉଟ ଲୋକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମାନେ କଣ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୁ ଗଲା ମାନେ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଅପସନ ବି ଏଇ ଯୋଉ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଟୁ। ଓକେ, କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, କହିଛି ଦ ବୁକ୍ ଇଜ ଡ୍ୟାଶ ଦ ସେଲ୍ଫ, ମାନେ ଅନ ଦ ସେଲ୍ଫ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ସେଲ୍ଫ ର ଉପରେ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ଆମର, କହିଛି ତ ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର ଇଭାଲୁଏଟିଂ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଣ ହେବା ଦରକାର। ଅପସନ କଣ ଅଛି, ଅପସନ ଅଛି ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ଓନଲି ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗେଷ୍ଟର୍ସ ଫାଇଲ ରାଇଟିଂ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି नो ଦ ସିଲାବସ ସରି ସିଲାବଲ ଅଫ ୱାର୍ଡସ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯଦି ପିଲାଟା ତାର ଆଇଡିଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ଆଇଡିଆକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ବା ଶୋ କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ କାରଣ ନା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଇ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କଣ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ମେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ। ଯାହା ବି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି। ତ ଅପସନ ସରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା ପାଠ୍ୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କାହିଁକି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ରଣନୀତି ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ପଢି ମାନେ ପଢିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କାହିଁକି କଣ ନାହିଁ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେ ଆମେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କଣ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ଅଛି ସେଟା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମର ଅପସନ କଣ ଅଛି, ଏହା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଅନୁମତି ଦିଏ, ସ୍କିପ୍ ଆମର ହବନି ନେଗେଟିଭ। ତାପରେ ଅଛି ଏହା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ପଢିବାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପିଲା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଢିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେଟା ସେ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ସେ ନଲେଜ ଟା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଟ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଇ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଏହା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ ଏବଂ ପଢିବାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରେ। ଓକେ, ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ ପଢିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ କାହା ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ଆମେ ଲୁଣ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ପଢିଥିଲା ହେଲା। ମାନେ ପ୍ୟାସେଜ ପଢିବେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ତ କହିଛି କି ଆମର ହ୍ୱାଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ ଡିଡ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ମାନେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଡିଆ କଣ ଥିଲା, କଣ ହବ? এই ତିନିଟା କଣ ପରେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ରିଫର୍ମ ଆମେ ମାନେ କରୁନଥିଲେ, ଭାଓଲେଣ୍ଟ ରିବେଲିୟନ କରୁନଥିଲେ, କାହିଁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମେ କରୁଥିଲେ ସିମ୍ବଲିକ ଆଣ୍ଡ ମାସ ବେସ୍ଡ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର କହିଛି ଯେ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ନେଇକି କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଲ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରେକ୍ ବାଇ ମେକିଂ ସଲ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟା କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ଲ ଟା କଣ ହେଇଗଲା, ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲ ଟା ଆମର କଣ ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି କହିଛି କି ତ ହାଉ ମେନି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ବିଗେନ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୱିଥ ଗାନ୍ଧୀ, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କେତେ ଜଣ ଆଉ ମାନେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ବା କେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ସେ ପ୍ୟାସେଜରେ ଅଛି। ସଠିକ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ନା 78। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସିଫ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଛି କି ଶପକିପର ଲିଷ୍ଟ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଟ୍ 36% above its cost price and offers a 25% discount on its list price. If he earn a profit of 142, then what is the list price of this fan? ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କଣ କଲା ନା ହଉଛି ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ଯେତିକି ତାର ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ତାଠାରୁ ସେ 36% ଅଧିକ କରିକି ତାର ମାନେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଲେଖିଦେଲା ଅଧିକ, ଏବଂ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରୁ 25% ମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା, ଏବଂ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାର 142 ମାନେ 142 ଟଙ୍କା ତାର ପ୍ରଫିଟ ହେଲା। ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି କି ସେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ର ସେ ଲେଖିଥିଲା କେତେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ଲେଖିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ 100 ନେଇଯିବା, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ତାର ଆମେ 36% ବଢେଇକି ଲେଖିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଲେଖିବାଟା କେତେ ହେଲା ନା 136% ଲେଖିଦେଲା, ଏବଂ ସେ ଏତିକିରୁ ସେ 25% ମାନେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା। ତାହେଲେ 136 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ର 25% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା। ଏବେ କେତେ ହଉଛି କେତେ ହେଲା ନା 34 ହେଲା। 34 ମାନେ 136 ରୁ 34 ସେ କଣ କଲା ନା ହଉଛି ସେ ମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବିକିଲା ନା 102% ରେ ସେ ବିକ୍ରି କଲା। ଯଦି ବିକ୍ରି କଲା ତାହେଲେ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, 2% ଅଧିକ କରି ସେ ବିକିଦେଲା, ତାହେଲେ ସେ 2% କଣ ହେଲା ନା ଲାଭ ହେଲା। ଯଦି ଲାଭ ହେଲା ତ ସେଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ନା 142 ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା ହଉଛି 142 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2, ଯୋଉଟା କି ଆମର 71। ଯଦି 1% ହେଲା ଆମର 71, 100% କେତେ ହବ 7100 7100 ହେଲା। ଯଦି ତାର 100% ଯଦି ଆମର କେତେ ହେଲା ନା ହଉଛି 7100 ହେଲା, ତେବେ ଆମର 136% କେତେ ହବ ନା ଆମେ କଣ କରିବା 7100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 ଗୁଣନ 136 ହେଲା। ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା କି 136 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କେତେ ନା 71 କେତେ ହବ, ଗୁଣିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 9656 ହବ ହେଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର କେତେ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି 9656 ହେଲା। ଏଟା ମୁଁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର କରିଦେଲି କାହିଁକି ନା ଲେଟ୍ ହବ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିବେ ହେଲା। ତ ଆମର ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ଆମର 100% ଯୋଉଟା ଫ୍ୟାନ କୁ ଲେଖିବା କଥା ସେ 36% ଅଧିକ କରିକି ଲେଖିଲା, ଏବଂ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ସେଥିରୁ 25% ମାନେ ସେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାର 142 ଟଙ୍କା ତାର ଲାଭ ହେଲା। ଯଦି ଲାଭ ହେଲା ସେ ପଚାରିଥିଲା କି ତାର ଲେଖିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା, ଲେଖିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନା ହଉଛି 9656 ହେଲା। ଅପସନ ବି will be right answer। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଛି କି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ମହମବତୀର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ନା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ, ଏବଂ ସେ ପଚାରିଛି କି ଏହାର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆମର ବକ୍ର ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ ଆମର ହଉଛି 2πr(h) ହେଲା। ଏଠି ଆମର r କେତେ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଦେଇଛି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଇଛି, ହାଇଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା ହଉଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତା ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର 2 × 22 ବିଭକ୍ତକ 7
ओके କରିପାରିବା ନହେଲେ ଆମେ 3.14 ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଗୁଣନ r କେତେ r ଦେଇଛି 4 into ହାଇଟ୍ କେତେ 10 ହେଲା ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିପାରିବା 40 ହବ 40 ଦୁଲେ 80 ଗୁଣନ 22 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7 ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଗୁଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହଉଛି सी गुणन 22 जोटा कि हमर 1760 डिवाइडेड बाय 7 जोटा कि हमर 251.42 ହେଲା जोटा कि हमर ऑप्शन डी रो छिला ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर मोरा से आपण माने सब किसी ठीक भाबरे बुझी पारतबे तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहछि कोन in a multiple choice question the part of that contain the question itself is called माने कहिछि कि गोटे multiple choice question ले जो पार्ट रे गोटे क्वेश्चन लुचिक थाए बा माने रही थाए ताको हम कोन कहथानी कोन कहथाती ऑप्शन दे मैचिंग पेयर डिस्ट्रैक्टर की एंड स्टेप देखंतु हमर डिस्ट्रैक्टर माने कोन आपण मन जदि गोटे क्वेश्चन करूथिबे जदि आपण मन कंफ्यूज गोटे ऑप्शन करोछ कि गोटे ऑप्शन माने कंफ्यूज करोछि ताको हम कोन कहथानी हम कहथानी डिस्ट्रैक्टर हैला आ की माने कोन की माने द करेक्ट आंसर एमंग द ऑप्शन जोटा हमर करेक्ट आंसर थाए ताको हम कहथांती की हैला आ स्टेम माने कोन ना एटा हम ए क्वेश्चन नो सटीक आंसर कोन हेजिबो ना स्टेम माने गोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे जो थिरे बा जो पार्ट रे हमर कोन नोट क्वेश्चन थाए ताको हम कहथांती स्टेम तो ऑप्शन डी हेजिबो सटीक आंसर हैला तो परवर्ती क्वेश्चन को जे परवर्ती क्वेश्चन देखु एटा केमि कहिछि करिया पय देखंतु आ कहिछि कि हमरा ए एम रा वैल्यू हम बाहर करबा हैला फर्स्ट हम एपट रा वैल्यू हम बाहर कर दबा केते बाहर होछि तापर हम माने आर वैल्यू हम बाहर करबा हैला देखंतु 20 to the power 9 एटा हे परिबो डिवाइडेड बाय 9 to the power 9 नो नो 9 to the power 18 डिवाइडेड बाय 20 to the power 18 गुणन 20 to the power 10 डिवाइडेड बाय 9 to the power 10 हैला इज इक्वल टू 9 to the power 20 to the power 6m plus 19 देखि तो एबे हम माने केमि काटि परिबा कि ए 9 टा एथरे कटिबो एटा 9 रहइबो एठी हम 9 टा एथरे काटिबो एठा तळगो गोटे ही 9 रहइबो हैला एठी पूरा कटि गला तबे 20 को ती जिबा 20 ऊपर केते अछि ना 9 टा एथरे कटले आ 9 रहइबो ए 9 टा एथरे कटले आ एठी पूरा कटि गला एटा खाली 20 रहइबो माने ऊपर खाली रहिला केते ना 20 आ तळे खाली गोटे रहिला 9 इज इक्वल टू 9 to the power तो 9 by 20 डिवाइडेड बाय सॉरी टू द पावर 6m plus 19 कि बाहर होछि हम माने m रा वैल्यू बाहर करबा केमिते बाहर करबा ना होछि हम देखंतु एटा देखंतु ऊपर 20 by 9 अछि 9 by 20 अछि ला एटा उल्टे दबा हैला तो एटा हम उल्टे देले कोन हबो 9 by 20 तो उल्टे देले आर पावर केता माइनस हे इज इक्वल टू 9 by 20 टू द पावर 6m plus 9 एमनकर आधार बेस जेहेतु सेम हेला पावर हम माने इक्वेट कर दबा हैला तो हम कोन करबा ना हम लिखि परिबा गोटे सेकंड जोटा कि 6m plus 19 is equal to -1 6m is equal to एटा सेपडी कले कते हो ना -20 हला ताले m is equal to -20 divided by 6 जोटा कि माइनस रा 2 रे करले कते हबो 10 हे जबो एटा 3 हे जबो हमरा m रा वैल्यू कते बाहरिला -10/3 जोटा कि हमरा ऑप्शन बी रो छला ऑप्शन बी हे जबो सटीक आंसर जोटा कि -10 डिवाइडेड बाय 3 है तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि गणित शिक्षार केउ लक्ष्य तार्किक चिंताधारा एवं बौद्धिक विकास बा हम कहिथांती लॉजिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऊपर केंद्रित कोठा हो देखो एठी हमर सौंदर्य लक्ष्य हबो नाही नैतिक मोराल एम हमर एठी जाउ नाही आ वोकेशनल जाउ नाही किंतु हमर कोन होछि ना शृंखलागत लक्ष्य जो जदि हम माने डिसिप्लिन भाबरे सब शिखिबा तेबे हमर तार्किक चिंताधारा बा हमर लॉजिकल थिंकिंग एवं ता सहित इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ठीक रही परिबो सेति पे हमर ऑप्शन ए हे जो सटीक आंसर हैला परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती हमर क्वेश्चन कोन कहिछि गणित रे प्रतिकारात्मक शिक्षा बा रिमेडियल टीचिंग पई संशोधन मूलक सामग्री बा करेक्टिव मटेरियल चयन करिवार प्रथम मानदंड हेउछि कोन हैला हम देखंतु आमे माने रिमेडियल टीचिंग काहु देथांती जहा व्यक्तिगत भाबरे किछ असुविधा थाए ताको आमे माने रिमेडियल टीचिंग देथांती एठी हमर ऑप्शन अछि सुइटेबल टू ग्रुप लर्निंग हबो नाही आकर्षणीय देखा जिबा हबो नाही पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु सहित प्रासंगिकता हबो नाही देखंतु जो पिलार मन तार इंडिविजुअली जहा भी प्रॉब्लम थाए ताको आमे मन जेमि ठीक करि परिबा सेति पे हम माने रिमेडियल टीचिंग देथांती हैला सेति पे हमर ऑप्शन डी र अछि जोटा कि व्यक्तिगत असुविधा सहित समन्वय ओके सेति पे हम माने रिमेडियल टीचिंग देथांती
ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି କହିଛି କି ଆମର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି a ପ୍ଲସ b ପ୍ଲସ c ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲେ a କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ b କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ c କ୍ୟୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3ab ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ୍ୟୁବ ହେଇଛି ନା, ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ୟୁବ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ୟୁବିଂ ବୋଥ ସାଇଡ କରିକି ଆମେ ମାନେ ଏଟାକୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବିୟୋଗ କରା ହବ ନାହିଁ କି ଆମର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟିଂ ବୋଥ ସାଇଡ ହବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏ ବି ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ୟୁବ ଅଛି ତ ଆମେ ମାନେ ଉଭୟ ସାଇଡରେ କ୍ୟୁବ କରିବା ଦରକାର। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି? କହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 900ରେ 4% କ୍ଷତିରେ ଏକ ଟୋପି ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ସେ 720ରେ 20% ଲାଭରେ ଏକ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ। ଯଦି କଲେ ତାଙ୍କର ନେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା? କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗେ 900 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ତାଙ୍କ 4% କ୍ଷତି ହଉଛି, ତେବେ 96% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହଉଛି? 900। ତ 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 900 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 96। 100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିବ ନା 900 ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ 96 କେତେ ବାହାରୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। 937.5 ହେଲା ଏତିକି। ତାପରେ କହିଛି କି 720ରେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ଟକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର 20% ସେ ଲାଭ ହଉଛି। ଯଦି 20% ଲାଭ ହଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ନା 120% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 720। 1% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 720 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 120। 100% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 720 ବାଇ 120 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଯୋଉଟା କି କାଟିଦେଲେ ବା 6 5 ହେଲେ 1272 120 ଇଣ୍ଟୁ 5 କେତେ ବାହାରୁଛି 600 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ସାର୍ଟ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା? ଏଟା ତା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା, ସେ 720 ଟଙ୍କା ବିକିଛି, ମାନେ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି? 120 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାର ଲସ୍, ଏଠି ତାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ, ତାର ମାନେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା। ସେ ବିକିଛି 900 ଟଙ୍କାରେ, ଯଦି 900 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାର 37 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ତାର ହଉଛି ତାର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କଲେ 100% ମାନେ ତାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କଲେ। ସେ ଏଇଟାର ଯୋଉ ଆମର ଟୋପିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 937 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ସେ ବିକ୍ରି କରିଛି 900 ଟଙ୍କାରେ, ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କରିଛି ତାର 37 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ତାର, ସରି 37 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତାର ଲସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତାର 120 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି। ସେ ପଚାରିଛି କି ଟୋଟାଲ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 120ରେ ମାନେ 37.5 ଆମେ ମାନେ ଫେଡ଼ିଦବା। ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 82.5 ହେଲା। ସେମାନେ ଆମର 82 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ତାର ଲାଭ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା। ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କହିଛି କେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବା ବେସିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଦରକାର? କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଖବର କାଗଜ ପଢିବାରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିଭି ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କହିବାରେ ଆମର ବେସିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ସମୟ କହିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମୟ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ନା କେତେଟା ବାଜିଛି ହେଲା, କେତେ ମିନିଟ ହେଇଛି, କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ବେସିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଦରକାର ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି? କହିଛି କି 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର x ଇଣ୍ଟୁ 81 ଟୁ ଦ ପାୱାର 910, ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏଇ x ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବେସ୍ ଟାକୁ ଆମେ ସେମ୍ କରିଦବା। ସେମ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 9x ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟୁ ଏଇ 21 ଟାକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା କେତେ ନା 9 ର ସ୍କୋୟାର। ସ୍କୋୟାର ମାନେ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 38 ଗୁଣନ 729 ଟା କେତେ ହଉଛି ନା 9 ର ଟୁ ଦ ପାୱାର 3 ହଉଛି। ଇଏ 2 ଅଛି, 9 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6 ହେଇଯିବ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମର ଯୋଉ 6561 ସେଟା ଆମର 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 4। ଇଏ 4 ଇଏ 15 ମାନେ କେତେ 60 ହେଇଗଲା 15 60 ହେଲା। ଏବେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେସ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ଆମର ବାଁ ପଟକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲିଖିପାରିବା 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏଟା ମିଶିଯିବ 38 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 44, x ପ୍ଲସ 44 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର 6 ସରି 60 ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବେସ୍ ଟା ଆମର ସେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର କୁ ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିଦବା, ଯୋଉଟା କି x ପ୍ଲସ 44 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60, x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ମାଇନସ 44 ଯୋଉଟା କି ଆମର 16। ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର କଣ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 16 ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ହେଲା।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଣ କହିଛି ନା ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସରଳ କରିବା ହେଲା। a ଟୁ ଦ ପାୱାର ଏଠି 9 ଅଛି, ଏଠି 9 ଅଛି, କେତେ ହବ ନା a ଟୁ ଦ ପାୱାର 18 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୁଣନ b ଟୁ ଦ ପାୱାର କେତେ ହବ ନା ଇଏ ମାଇନସ୍ 2 ଏଟା ମାଇନସ୍ 9 କେତେ ହବ ନା b ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ 11 ଗୁଣନ c ଟୁ ଦ ପାୱାର 0 ମାନେ କେତେ ନା 1 ଏଟା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଖାଲି c ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ 4 ମାନେ c ଟୁ ଦ ପାୱାର ମାଇନସ୍ 4 ଏତିକି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଟା ଆମର ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଧାରଣାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବା ନଲେଜ ବଢିଥାଏ। ସେଟାକୁ ଆମର କୋଉ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ରେ ଅଛି ଏଇଟା ସେ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ମାନବବାଦ, ତାପରେ ଅଛି ଆଚରଣଗତ, ଅଛି ମୌଳିକ ଗଠନବାଦ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା କୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ରେଡିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ବା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆମର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କହିଛି ଗିରିଶ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ 751 ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କର 27% ରୁ 32 ମାର୍କ କମ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଯଦି କମ୍ ଥିଲା ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ 696 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେତେ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଏଟା ସେ କହିଛି କି ଯୋଉ 751 ମାର୍କ ଟା ମାନେ 27% ରୁ 32 ମାର୍କ କମ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଯଦି କମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର 27% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଏଥିରେ କମ ଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର 27% ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଟା କେତେ ମିଶେଇଦବା 751 32 ମିଶେଇଦବା ଯୋଉଟା କି ଏଟା କେତେ ହେଲା 3 ହେଇଯିବ 8 7 ହେଲା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବା କି 783 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 27 ଏଟା ହରିଲେ କେତେ ହବ? ହରିକି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ହଉଛି ହରିଲେ। କେତେ ହଉଛି ନା ଆମର 29 ହଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର 29 ହେଇଯାଉଛି 100% କେତେ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2900 ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏତିକି ହଉଛି ଫୁଲ ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାର ତାହେଲେ 696 ମାର୍କ ଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ଏଥିରେ ହରିଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 24% ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମର ସେ ପରୀକ୍ଷାର ଫୁଲ ମାର୍କ ହଉଛି 2900 ମାର୍କ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ରଖିଛି କେତେ ନା 696 ମାର୍କ ହେଲା ସେଟା ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା 24% ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଫେଲ ହେଇଛି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ପାଠ ପଢୁନି ସେଥିପାଇଁ ଫେଲ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଭଲ କି ପାଠ ପଢନ୍ତୁ। ପୁରା ମାନେ ଏପି ଏକ୍ସାମ ରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି 90% ରଖିକି ପୁରା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି ବିଶ୍ଲେଷଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବା ଆନାଲିଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତି ଆନାଲିଟିକ ମାନେ କଣ ନା ବୋଥ ସାଇଡ ରୁ ସେମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କିଏ ସୂତ୍ର ଏହି ସୂତ୍ର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ହେଲା। ଆମର ଥିଓରିକୁ ପଢଉଛେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ କରିବା ବା ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଚାହୁଁଥିବା ମତେ କଣ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କଣ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଟା ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଏଟା କୋଉ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କିପରି ସରଳ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା କି ହାଉ ଟୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ ବୋଥ ସାଇଡ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଆମେ ମାନେ ସରଳ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରୁଭ କରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି କି ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସ ଦେଇଛି ଆମର ହେଲା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଆମର ସବୁ ଏତିକି ପିଲା ସବୁ ନାଚିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି ସମସ୍ତେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଶିଖୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଙ୍ଗଡା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅଟେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା କି ଆମର ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 10 ଇଏ 20 30 ଇଏ 30 32 ସରି 10 20 30 ଇଏ 12 42 42 ଇଏ ହେଲା 52 62 62 64 64 84 ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଆମର କେତେ ଜଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆମର 84 ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଭାଙ୍ଗଡା ଆମର କେତେ ଜଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆମର 13 7 20 29 29 ହେଲା କେତେ 36
46 56 ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ଏଟା କେତେ, ସରି 56 କେତେ ଜଣ ଅଧିକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି। କେତେ ଅଧିକ ହଉଛି 84 ରୁ ଆମେ ମାନେ 56 ଫେଡିବା କେତେ ହଉଛି 8 ଏପଟେ 6 18 ଜଣ ଅଧିକ ହଉଛି ହେଲା। ଯଦି 18 ଜଣ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି 18 ସରି 28 ହେଲା, 28 ହଉଛି ଅଧିକ। ଯଦି 28 ହଉଛି ତେବେ ଏଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ହଉଛି କାହାଠାରୁ ନା ଆମର ଭାଙ୍ଗଡା ଠାରୁ। ତାହେଲେ 28 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 56 ଗୁଣନ 100 ହେଲା। ଏଟା ଆମେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହବ 2, ତ 100 ରେ 2 ହେଲେ କେତେ ନା 50 ବା 50% ଆମର ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ଅଧିକ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ x ଅଛି y ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଅନୁପାତ 2:3 ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି x ଯୋଉ ଆମର ଜିନିଷଟା ଅଛି ତାକୁ ସେ 32% ରେ ଲାଭ କରି ସେ ବିକିଦେଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। y ଟାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ହଉଛି ଆମର 18% କ୍ଷତିରେ ସେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଯଦି କଲେ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ନା କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇଟା ସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ରେସିଓ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋଜ ନେଇଯିବା 2 ଟାକୁ ନେଇଯିବା 200, ଯୋଉଟା କି ଆମର x ର y ଟାକୁ ନେଇଯିବା ମାନେ 300 ହେଲା। ଯଦି ନେଲେ ସେ କହିଛି କି x ଟାକୁ ସେ 32% ଲାଭରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କେତେରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତ 200 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ନା 100 into 32 ହେଲା, ଆମର 64 ହଉଛି ହେଲା। ମାନେ 64 ସେ ଅଧିକରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେ କେତେରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା 264 ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ସେଇଭଳିଆ ସେ ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସେ 18% ରେ ସେ କ୍ଷତିରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କ୍ଷତି ମାନେ କଣ ବାହାର କଥା, କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା ତାଙ୍କର 18 କେତେ 54, ମାନେ 54 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 64 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା, ଏପଟେ 54 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା, ସରି ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା। କେତେରୁ ତାଙ୍କର ସରି ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 200 300 500 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 100, ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ଇଏ 5 2% ହେଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା ଲାଭ କେତେ ହଉଛି ନା 2% ସେ ଲାଭ ହଉଛି ହେଲା। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜମ ଏବିସିଡି ର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ବା ଏଡି ଓ ବିସି ର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଇ ଆଣ୍ଡ ଏଫ। ଚିତ୍ର ଏମିତି ହବ ହେଲା, ଏ ବି ସି ଡି, ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଟା, ଏଟା ହେଲା ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏଟା ହେଲା ଇ, ହେଲା ଏଫ। ବୁଝିଲା, କହିଛି କି ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟାଣିଦବା ଏ ବି ଓ ସି ଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଏଟା 12 ଏଟା 16। ଯଦି ହେଲା ସେ ବୁଝାଉଛି ଇ ଏଫ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ, କେମିତି ବାହାର କରିବେ ନା ଫର୍ମୁଲା କଣ ହଉଛି 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ, ମାନେ 12 ମିଶାଣ 16 ହେଲା। କେତେ ହଉଛି ନା 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା କେତେ ହବ 16 ରେ 12 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 28 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଟା କଟିଲେ କେତେ 14। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇ ଆଣ୍ଡ ଏଫ ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହବ ନା 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡ୍ୟାଶ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ ହେଲା। ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାହା ପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର କିଛି ବି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ବା ସେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ତାର ବୁଝିନି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବା, ଯୋଉଟା କି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ତ ଆମେ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଢତା ହବ ନାହିଁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ଦକ୍ଷତା ହବ ନାହିଁ, ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ରିମେଡିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କହିଛି କି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ 2020 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ସହରରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ହେଲା। ଯଦି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେ ପଚାରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିଛି ନା କହିଛି କି 2020 ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ବା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ଭାବେ କେଉଁ ସହରରେ ସବୁଠାରୁ କମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯାନ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁର ବାହାର କରିବା, ଆମର ଏଟା କେତେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ବିଟା କେତେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ସିଟା କେତେ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କଲା ପରେ କୋଉଟା କମ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଟା ମିଶେଇଲେ ଏଟା ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମିଶଉଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିବି କି ଆପଣ ମାନେ ମିଶଉଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ଏଟା କେତେ ବାହାରିଛି ନା 6490, ବିଟା କେତେ ହଉଛି ନା 6850, ସିଟା କେତେ ହଉଛି ନା 8090 ଆଣ୍ଡ ଡିଟା କେତେ ହଉଛି 7410। ଦେଖନ୍ତୁ କମ କୋଉଟା, କୋଉଟା କମ ନା ଆମର ହଉଛି ଅପସନ ଏ, ମତ ଏଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କମ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ହେଲା।
ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କି କହିଛି ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ୍ରହ କଥା କହିଛି। ଆଫେକ୍ଟିଭ ଆମର ଅଛି କଣ ନା କ୍ୟାପ୍ କଗ୍ନିଟିଭ ଆଫେକ୍ଟିଭ ସାଇକୋମୋଟର। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ବେସ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ଆଗ୍ରହ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ମୋଟିଭ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ ନା ଆମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଇକୋମୋଟର। ତ ଏଠି ଆମର ଆଗ୍ରହ କଥା କହିଛି ନା ମୋଟିଭ କଥା କହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟିଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କହିଛି କି ଏଟା ଆମେ ମାନେ ସରଳ କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 120 ବ୍ରାକେଟ ଅଛି 6/3 ଇଣ୍ଟୁ 8 5 ଏଟା ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ନା ଏଟା 14 ହେଇଯିବ 14 ଏଟା 15 15 ମାଇନସ 14 5 10 15 ଇଏ 14 ହେଲା। ଏଟା କେତେ ଏଟା 1 ହେଇଯିବ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ହେଇଯିବ ଏଟା 1 ହେଇଗଲେ ହେଲା -1 120 6/3 କେତେ ହବ ନା 2 ହେଇଯିବ ଗୁଣନ ତାପରେ କେତେ 8 5 13 13 ରୁ ଇଏ ଗୋଟେ 1 ପଳେଇବ ଏଟା 12 ହେଇଯିବ 120 ଇଣ୍ଟୁ ଏଟା 13 ରୁ 1 ଗଲା କେତେ 12 12 ଦେଲେ 24 ଏଟା ହରଣ ଅଛି ଏଠି ହରଣ ଛାଡି ଦେଇଛି ହରଣ ଅଛି ତ 120 ରେ ଯଦି ଆମେ 24 କଣ ହରିବା କେତେ ବାହାରିବ ନା 5 ବାହାରିବ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି 120 ରେ 24 ହେଲେ 5 ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କହିଛି କି ଆମର ଏକ ସରଳ ବୃତ୍ତୀୟ କୋନର ଆୟତନ କେତେ ନା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଆମର 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଏହାର ଭୂମିର ବ୍ୟାସ କେତେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋନର ଆୟତନ ହେଲା ବା ଭଲ୍ୟୁମ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର କେତେ h/3 ବା 1/3 ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର h ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ କହିଛି ନା ଆମର 4 4 6 କହିଛି ହେଲା। ଯଦି କହିଛି ଆମର ହାଇଟ୍ କେତେ 87 ତ ଏତେ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ପକେଇବା ନା 87 ପକେଇବା। ଆର ଆମର ଯୋଉ ରେଡିୟସ ଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ତ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 22 ବିଭକ୍ତ 7 ଇଣ୍ଟୁ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ h କେତେ ନା h ହଉଛି 87/3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 4 6 ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏପଟେ ରଖିବା ଆଉ ସବୁ ସେପଟିକି ନେଇଯିବା 4 4 6 ସେପଟେ 7 ଆଉ 3ଟା ହରଣ ଭିତରେ ସେପଟେ ଗଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏପଟେ 87 ଗୁଣନ ହେଇଥିଲେ ଏପଟେ ଗଲେ ହରଣ ହବ ଗୁଣନ 22। ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 4 4 6 ଯଦି ଆମେ 22 ହରିବା କେତେ ବାହାରିବ ନା ହଉଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ହରିଲେ କେତେ ହଉଛି 4 4 6 ଯଦି ଆମେ 22 ହରିବା ଆମର 203 ହଉଛି ହେଲା 203 ତାପରେ 203 ଗୁଣନ 7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 87 203 ଗୁଣନ 21 ଯୋଉଟା କି 4263 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 87 ହରଣ 87 ଯୋଉଟା କି 7 21 203 4263 ହରଣ 87 ଯୋଉଟା ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା r ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 49 ତ r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 7 ବାହାରୁଛି ହେଲା। ଯଦି 7 ବାହାରୁଛି ତେବେ ତାର ଏଟା ତାର ରେଡିୟସ ମୁଁ ସେ ପଚାରୁଛି ଡାଇମିଟର କେତେ ବା ବ୍ୟାସ କେତେ 7 ଦୁଲେ 14 ଆଉ ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 14 ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ 25% ହ୍ରାସ ପରେ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ କଣ ହେଲା ନା ହଉଛି ତାର ସାମଗ୍ରୀର ହ୍ରାସ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉଟା କି 120 ହୋଇଥାଏ। ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 25 ମାନେ କମି ଯାଉଛି ପରସେଣ୍ଟ ତେବେ ତାର କେତେ ରହୁଛି ଆଉ 75 ରହୁଛି ଏବଂ ସେ 75 ଟା ଆମର 120 1020 ସହିତ ସମାନ। ତ 1% ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯୋଉଟା କି 1020 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 75 100 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120 ବାଇ 75 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯୋଉଟା କି ଏଟା 4 ଏଟା 3 ତ 1020 4 ଗୁଣେ କେତେ ହବ ନା 4080 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 4080 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛି ନା 1360 ବାହାରୁଛି ହେଲା।
ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି 1360 ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା, କହିଛି ଭୂଗୋଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଗୋଲାକାର ରବର ଗ୍ଲୋବର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? ନା ଆମର ହଉଛି 12.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଗ୍ଲୋବର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବର ଗୋଲାକାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସେ କହିଛି କେତେ? ନା ଆର ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ? ନା ହଉଛି 12.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ହେଲା। ଯଦି ସେ କହିଛି କି, ସେ କହିଛି ତାର ଗ୍ଲୋବର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କଣ? ନା ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ସରଫେସ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ମାନେ ପକେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ର ଗୋଟେ ଗୋଲାକାରର ସରଫେସ ଏରିଆର ଫର୍ମୁଲା କଣ ହବ? ନା 4 ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର, ଯୋଉଟା କି ସରଫେସ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା। 4 ପାଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପକେଇବା? ନା 3.14 ପକେଇବା। ଆର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ? ନା ହଉଛି 12.6 ଇଣ୍ଟୁ 12.6। ଯଦି ଆମେ ମାନେ 12. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, 12.6 ଇଣ୍ଟୁ 12.6 ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା, ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରୁଛି? ନା 158.76 ହେଲା, ଗୁଣନ 3.414 ଇଣ୍ଟୁ 4। ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା, କେତେ ବାହାରୁଛି? ଗୁଣନ 3.14, ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଗୁଣିକି ଦେଖିବେ। ଯୋଉମାନେ ଗୁଣୁଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେତେ ଆନ୍ସର ବାହାରୁଛି। ନା 1994 ହେଲା। ଅପସନ ବି will be right answer ହେଲା, 1994। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଅଛି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଦ୍ୱାରା କଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ? ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର? ପିର କରେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର କଣ? ନା ମଡରେସନ ବା ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତତା। କାହିଁକି ନା ଆମର ସେଟା ରହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ସେ ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ହଉଛି କି ହଉନି, କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ମଡରେସନ ଦରକାର ବା ରହିବା ଦରକାର। କଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି କୌରବ ମାନେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କର। ମାନେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ପରାଜୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାରେ ଉପସର୍ଗ କୋଉଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଉପସର୍ଗ ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ନା ଉପସର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କଣ ଲାଗିଛି? ନା ପରା ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରାଜୟରେ ଉପସର୍ଗ କୋଉଟା ହବ? ନା ପରା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ହଉଛି ମତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି NCF 2005 ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି? ମାନେ ଆମେ NCF 2005 ଅନୁସାରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି? ତ ଅପସନ ଅଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ବିବିଧତାକୁ ସାମିଲ କରିବା ବା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଅଫ ଡାଇଭରସିଟି। ତାପରେ ଅଛି ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫୋକସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମ, ନା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଉଟା ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର? ଯୋଉଟା ଆମେ ପଜିଟିଭ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବା। ତ ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର କଣ ଅଛି? ନା କହିଛି କି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଅଫ ଡାଇଭରସିଟି। ଯୋଉମାନେ ଡାଇଭରସିଟିର ମିନିଂ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଜାଣିବି କି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ NCF 2005 ଅନୁସାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ପଢେଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଛି ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଜାଣିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବେଗ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପଢିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର NCF 2005ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି? which of the following is not considered a form of creative thinking? ହେଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ବା କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ନୁହଁ ସେ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରିପୋର୍ଟସ, ଆନେକଡଟ୍ସ, ପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ପୋଏଟ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ ରେ ଯାଉନାହିଁ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯେହେତୁ ନୋଟ ପଚାରିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଟା ଆନ୍ସର କରିବା। ତ ଅପସନ ଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କହିଛି କେଉଁ ଭାଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ହେଲା, କୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ପଢେଇଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ? କୋଉ ଭାଷାରେ? ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ହବ ନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ହବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନୂଆ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ? ନା ଘରୋଇ ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷାରେ ପଢେଇଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ସିଚୁଏସନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା।
ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଟା ଠିକ୍ ହଉଛି ମତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ହେଲା, ତ ଅପସନ ଅଛି ପଠନ ଏବଂ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆୟତ୍ତଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ହେଉଛି, ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ନାହିଁ। ତ ପରେ ଅଛି କଣ, ଶୁଣିବା ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶବ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବିଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା, କଳାକନା ବୁଲାଇବା ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ହେଲା, କଣ ହବ ନା ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଅପସନ ଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କହିଛି ଡ୍ୟାସ ଜୋରରେ ସହରରେ ପବନ ବହୁଛି। କଣ ହବ ନା ଅତି ଜୋରରେ। ଆମେ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବସେଇବା, ସେଠି ଧୀରେ ହବନି, ନିହାତି ହବନି, ଚଞ୍ଚଳ ହବନି। କଣ ହବ ନା ଅତି ଜୋରରେ ସହରରେ ପବନ ବହୁଛି। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଅପସନ ସିଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ହେଲା, ଏଠି କହିଛି କି ରମେଶ ଡ୍ୟାସ ଭାଷଣ ଦେଲେ। କଣ ହବ ନା ହସି ହସି ଭାଷଣ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଭାଷଣ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଡି ସ୍ପଷ୍ଟରେ, ରମେଶ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ହେଲା, ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି, ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ହେଲା, ଅବୟ ମାନେ କଣ ନା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟାର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଅବୟ ପଦ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ରମେଶ କଟକକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟାସ ସେଠି ଦହିବରା ଖାଇଲେ। କଣ ହବ ନା ରମେଶ କଟକକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ଦହିବରା ଖାଇଲେ। ହେଲା, ଅପସନ ଏ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସେଠି ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଟା ଠିକ ହବ ସେଟା ହିଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଏଠି କଣ ଏବଂ ହବ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଏନସିଏଫ 2005 ରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡିକ କିମ୍ବା ମାତୃଭାଷା ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ କଣ? କଣ ଅର୍ଥ? ଅପସନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢା ଯାଉଥିବା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ, ଆଧିକାରିକ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷା ମାନେ କଣ ନା ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବା ଭାଷା। ହେଲା, ଯୋଉଟା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମାତୃଭାଷା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଅଛି କୌଣସି ଚିତ୍ର ବିନା କାହାଣୀ ଗୁଡିକ, ଜଟିଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡିକ, କେବଳ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ। କଣ ହବ ନା ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡିକ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରିଅଲ ଲାଇଫ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ପଢେଇବା ସେଟା ସେ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡିକ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶରୁ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ନବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି ସ୍କୁଲ ପରିବେଶରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି? କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, ଓକେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଟା ହୁଏ ନା ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଭାଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ହେଲା, ତ କହିଛି କର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତର ଜଣେ ମହାରଥୀ ନୁହେଁ ବରଂ ମହାନ ଦାତା ରୂପେ ଜଣାଶୁଣା। ମାନେ ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି କି ଦାତାର ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ କଣ ହବ? ଦାତା ମାନେ ଯେ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଦାତା, ଏବଂ ତାର ଅପୋଜିଟ କଣ ହବ, ଯେ ରଖିଥାନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରହିତା ବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଗ୍ରହିତା। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଗ୍ରହିତା। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବା ଅଟୋନମିରେ ବ୍ୟାପକ ଗଠନ ବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ କିପରି ଅବଦାନ ରଖେ? କେମିତି ରଖେ ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ପେସିଂ ମାନେ କୋଉଟାକୁ ସେ କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ପଢିବେ। ହେଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ପେସିଂ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେମାନେ କୋଉଟାକୁ ପଢିବେ ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ପଢିବେ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱୟଂ ଚୟନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଗତିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇକି ସେମାନେ ପଢିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି
ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଫାଇଦା କଣ? ହେଲା, କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି, ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ନା ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ସମୟକୁ କମ କରିଥାଏ, ନା ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ, ନା ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ କଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ କଲା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦବା ତେବେ ସେ ସଫଳତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ନା ସାର୍ ଭଲ କହିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କଲେ ଆହୁରି ବି ସାର୍ ଭଲ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା କଣ? ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହବ କଣ? ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। କଣ ହବ ନା ଆମର ଦେଇଛି ପବନ, ପବନର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ବାୟୁ ହବ। କଣ ହବ? ଅପସନ ସି। ଆଉ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଏତେ ଔଷଧ ଖାଇଲି ତଥାପି ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଉନି। ହେଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅବୟବ ପଦ ଅଟେ? କଣ ହବ ନା ତଥାପି ଗୋଟେ କେଉଁ ଟାଇପର ଅବୟବ ଅଟେ ନା ବିଯୋଜକ। ହେଲା, ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଡିଭାଇଡ କରି ରଖୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ହଉଛି ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। ହେଲା, ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କଣ ଅଛି ନା କହିଛି ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ରଚନା କଣ? କଣ ହବ ନା ମୌଖିକ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଗୋଟେ। ଆମର ଯୋଉ ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମଡେଲ ପାଠ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲିଖନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ? କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଫ୍ରି ରାଇଟିଂରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ହେଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଆଖି ହାତ ସମନ୍ୱୟ ବା ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସମସ୍ୟା ଫଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇପାରେ। କଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆମର ମାନେ ଆଖି ଆଉ ତା ସହିତ ହାତର ସମନ୍ୱୟ ଠିକ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆମର କଣ ହବ ଯୋଉ ଲେଖିବା ସେଟା ଠିକରେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ହବନି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଯିଏ ପଢିବ ସେଟାକୁ ସେ ଠିକରେ ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଠିକରେ ଲେଖା ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ ସେ ଠିକରେ ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହସ୍ତଲେଖା ବା ଇଲିଜିବଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ କିପରି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ସେଟା କେମିତି ଦେଖିବା ଉଚିତ? ଅପସନ ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ, ଅପସନ ବି ଅଛି କଥା କହିବାକୁ ଏଡାଇବା କାରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନା ବିଫଳତାର ସଂକେତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ନା ଶିଖେଇବାର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୁଲ ବାହାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ନେଗେଟିଭରେ ନବା ନା ପଜିଟିଭରେ ନବା। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ଭୁଲ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ ଆମେ ମାନେ ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ନବା କିମ୍ବା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ନବା ବା ପ୍ରୋସେସ ଭାବରେ ଆମେ ନବା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଅବୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କଣ ହବ? ନିରଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଭଲ ଗୁଣୀ ପିଲାଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ। କଣ ହବ ନା ନିରଦ ପରି। ହେଲା, ନିରଦ ପରି ଭଲ ଗୁଣୀ ପିଲାଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ। ହେଲା, ତ ଅପସନ ସି ଏଠି ଲାଗିବ। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପରି। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିର ଧାରଣା ବା କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇନକ୍ଲୁଜନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। କଣ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ବିବିଧତା ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ସେ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଡାଇଭରସିଟି ଥିବ ତେବେ ତାକୁ ସିନା ଆମେ ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଜନ କରିବା। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପିଲା ତ ଚିତ୍ର ଭଲ କରିପାରୁଛି, ସବୁ ପିଲା ସେମିତି ନୁହେଁ ସବୁ ପିଲା ଭଲ ଚିତ୍ର କରିବେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ନାଚି ପାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛି, ଏଇ ଟାଇପର। ହେଲା, ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଛି ମାନେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ନା କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଇନକ୍ଲୁଜନ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରେ। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଡାଇଭରସିଟି ଥିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଜନ କରିବେ ଟିଚର। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଥ 25, ଇଂଲିଶ 25, ଇଭିଏସ୍ 25, ଇଂଲିଶ 25। ହେଲା, ଆମର ଓଡିଆଟା 25 ମାର୍କ ପଡିଥିଲା। ତ ଓଡିଆଟା ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାଇଁ କାହାଣୀ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କଣ? ହେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କ ପାଇଁ କାହାଣୀ ଚୟନ କରିବା ଏକ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଆମେ କାହାକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରିବା? ତ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ କହିଛି,
କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘତା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନା ଏକ ଶବ୍ଦକୋଷର ଉପସ୍ଥିତି ବା ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା। କଣ କରିବା ନା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କାହାଣୀକୁ ଚୟନ କରିବା ତେବେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ କାହାକୁ ନବା କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଚୟନ କରିବା ନା ହଉଛି ମାନେ କାହାଣୀଟା କେଡେ ବଡ ବା ତାର ଦୀର୍ଘତା କେତେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କାହାଣୀଟା କାହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବା କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ମାନେ ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିବୃତ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଭୁଲ ଅଟେ, ମାନେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଖୋଜିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅପସନ କଣ ଅଛି ଏହା ଅନେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରେ, ସେଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି ନା। ଦ ଇଟ୍ ଏନଗେଜେସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ, ସେଟା ଠିକ ଅଛି ପଜିଟିଭ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କି ଆମର ଏଠି ସପୋର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ, ଏଟା ବି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, এটা ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଇଛି କି ଏଠି ଫୋଷ୍ଟରରେ ପ୍ୟାସିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ରୋଚ, ପ୍ୟାସିଭ ହବନି ଆକ୍ଟିଭ ହବ ହେଲା। এটা ଯେହେତୁ ଏଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଚାରିଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି କି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୁଏ ହେଲା। ତ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଆମର ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 72, ଆର୍ଟିକଲ 74, 52, 69। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 72 ରେ କଣ ମେନସନ ଅଛି ଆମର ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାର୍ଡନ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 52, 52 ରେ ଆମର କଣ ମେନସନ ଅଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ ରେ ହଉ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ ହେଲା। ଦେୟାର ସାଲ୍ ବି ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଆମର 52 ରେ ମେନସନ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା 69, 69 ଆମର କଣ ମେନସନ ଅଛି ଆମର ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଓଥ ଟେକିଂ ହେଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ ଅଛି। ଓଥ ଆମର କଣ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ ଷ୍ଟେଟ ରେ, ସେଟା ଆମର ମେନସନ ଅଛି। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କୋଉଠି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ମାନେ ଦ୍ଵାରା ଆମର ମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମର ସେଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 74 ରେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା 74 ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି କହିଛି କି ଟାଇଫଏଡ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ସଠିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ହେଲା। ଆମର ଟାଇଫଏଡ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ଅପସନ ଅଛି ଆମର MRI, ଏକ୍ସରେ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଟେଷ୍ଟ, ଭାଇଟାଲ ଟେଷ୍ଟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆମର ହେଇଯିବ ଶୁଣ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାଇଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ MRI ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ତ କଣ ହବ ନା ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ରିଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ ହେଲା ଆମର MRI ର ଫୁଲ ଫର୍ମ। ସେଟା ଆମର କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ବଡିର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଇମେଜ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସରେ, ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍, ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହଉ କି ଲଙ୍ଗସ ଡିଜିଜ ହଉ କି ଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସରେ ଯୋଉ ସ୍କାନିଂ ଟା ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ବଡିର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ହେଲା। ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ କୋଉଟା ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ତ ଅପସନ ଆମର ଅଛି ଏକ ବସ୍ତୁର ମୋଟ ସ୍ଥିତିଜ ଏବଂ ଗତିଜ ଶକ୍ତି, କହିଛି କେବଳ ବେଗ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁରେ ନିହତ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଅଛି ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି, ନା ଅଛି ତାପ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ମୋଟ ଶକ୍ତି ମାନେ ସ୍ଥିତିଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗତିଜ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି କି 1000 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାରର ପରିବେଗ କେତେ ନା 5 ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରୁ 15 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ହେଲା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି, ମାସ୍ ଆମର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା 1000 କେଜି। ତାପରେ ଟାଇମ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା ଆମର 5 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି କେତେ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ଫାଇନାଲ ଭେଲୋସିଟି କେତେ
15 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ, ଭି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଟି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ। ତ ଭି କେତେ 15 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୟୁ କେତେ 10 ପ୍ଲସ୍ ଏ କେତେ ଆମେ ଦେଇନେ ବାହାର କରିବା, ଟି କେତେ 5। ତ ଏଟା ଏପଟେ 10 ଟା ଏପଟିକି ଆସିଲେ 15 ମାଇନସ୍ 10 ଯୋଉଟା କି 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5a। ତାହେଲେ a ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 ଯୋଉଟା କି 1। ଏଇଟା କଣ ନା ଆକ୍ସିଲରେସନ, ଯୋଉଟା ଆମର ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ୍ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ପଚାରିଛି ନା ବଳ ପଚାରିଛି, ଫୋର୍ସ ପଚାରିଛି। ଫୋର୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାସ୍ ଇନଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ। ତ ମାସ୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା 1000 ଇନଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 1 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଫୋର୍ସ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଆମର 1000 ନ୍ୟୁଟନ ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ର ୟୁନିଟ୍ ପଚାରିବ, ଆକ୍ସିଲରେସନ ର ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପଚାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ ପଚାରିଛି, କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର 75 ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକଲ 75 ହେଲା। ଭାରତର ସଂସଦ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ 79, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ସ୍ପାଇରାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକୁଲମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା। ମାନେ କହିଛି କି ଆମର କୋଉଟା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ଆମର ସ୍ପାଇରାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜକୁ ହେଲା। କଣ ହବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପାଇରାଲ ମାନେ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ସ୍କିପିଂ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଲର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ସ୍କିପ୍ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ରିପିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାନି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଯା ପଳଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟପିକ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ, ନା ହବନି। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଠିକ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ରିଭିଜିଟିଂ କନସେପ୍ଟ ଆଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଲେଭେଲ ଅଫ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟର ତାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବଢୁଛି, ଲେଭେଲଟା ବଢୁଛି, ତେବେ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଥରେ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବା, ସେଟା ହଉଛି ରିଭିଜିଟିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ନା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ରିଭିଜିଟିଂ କନସେପ୍ଟ ଆଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଲେଭେଲ ଅଫ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। ଯୋଉ ହାରରେ ତାର ଲେଭେଲଟା ବଢିବ ସେଇ ହାରରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ରମା ଦେବୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାପତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ପଚାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ରମା ଦେବୀ ଥିଲେ। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ରମା ଦେବୀ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଇଏନସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଓମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଲା। ଆମର ଆଇଏନସି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଯୋଉଟାର କି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଆଇଏନସି ର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖି ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କିଏ ଥିଲେ ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଲା। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସେ ସିଏମ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କେବେଠୁ କେତେରେ, ଯୋଉଟା କି 1972 ରୁ 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଥରେ, ତାପରେ 1980 ଆଉଥରେ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ଯାଇକି ଆମର କିଏ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି which of the following rules gives a factual description of a significant events in a child life describing his personal growth and social interaction। ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ନା anecdotal records, oral spelling, multiple choice question, standardized achievement test। ଦେଖନ୍ତୁ এটা କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ପିଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋଥ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେମିତି ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା, କୋଉ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓରାଲ ସ୍ପେଲିଂ ଟେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ ର ହବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ସେମ୍ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ, ପିଲାଟାର କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ମିଶୁଛି କେମିତି, ସେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ହଉଛି, ଚିତ୍ର ଭଲ ହଉଛି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ହଉଛି, ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ରେକର୍ଡ କୋଉଥିରେ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡସ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କହିଛି ପତ୍ର ବ୍ଲେଡ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଧାର ହୋଇପାରେ ହେଲା, ମାନେ ପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେପ୍ ହେଇଥାଏ। ତ କହିଛି କି ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଚାଇନାର ମାନେ ମନ୍ଦାର ଗଛ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଆଧାର ବା ଲିଫ୍ ମାର୍ଜିନ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ମନ୍ଦାର ଯୋଉ ଗଛର ପତ୍ରଟା ତାର ଯୋଉ ମାର୍ଜିନଟା ବା ଆକାରଟା କୋଉ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଏ, କୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ସେ ରେଟ୍ ହେଲା।
ଅପସନ ବି will be right answer, ଯୋଉଟା କି ସେରେଟ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ? ହେଲା, ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି ନା, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଜନା କରିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା, ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍କ କରିବା। କୋଉଟା ନୁହେଁ ପଚାରୁଛି, ମାନେ ନେଗେଟିଭ କୋଉଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା କରିବା ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଙ୍କ କରିବାଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା, ତ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ହେଲା, ରାଙ୍କ ଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ମୋଟିଭ ନୁହଁ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ହେଲା, କଣ ଦେଇଥାଏ ନା, ଆମର ଅପସନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡିକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ ଏବଂ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡିକ ସବୁ ସଂଗଠିତ କରିବ। ମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କଣ ବିକାଶ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ନେଇକି ଆମ ଶିକ୍ଷା ହବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ପୃଥକ ହବ ନାହିଁ, ହାଇ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂରେ ହବ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଡ୍ରିଲ ଆମର ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ହବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହବ ସେଇଟା ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ହୁଏ? କଣ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତେବେ ତାର କଣ ହବ ନା, ବସ୍ତୁର ବେଗ କିମ୍ବା ସେମାନେ ତାର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ତାପରେ କହିଛି କ୍ୟାଟାଫିଲ୍। କ୍ୟାଟାଫିଲ୍ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ମୂଳ ଲୋମରେ, ଭୂତଳ କାଣ୍ଡରେ, ଫଳରେ, ଫୁଲରେ। କ୍ୟାଟାଫିଲ୍ ଆମର ମାଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ନଥାଏ କି, ଯୋଉ ଆମର ମୂଳଟା, ସେଟା ଆମେ ଦେଖାଯାଏ କି ଭୂତଳ କାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା, କ୍ୟାଟାଫିଲ୍। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଟେ। କଣ କରେ? ଆମର ଯଦି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଇବା, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହେବ, କଣ ମାନେ ହେଲ୍ପ ହବ? ଅପସନ ଅଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲେଖାରେ ସହଜତା ବିକାଶ କରିବା, ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସଂରଚନାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ହବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ନା। ମେନ୍ ଆମର ମୋଟିଭ କଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା, ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକୁଲମର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ? ଅପସନ ଅଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମାନେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଲା, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ସେ ଶିଖି ଯିବ। ହେଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଶିଖିବ, ସେଠି ସେ ଆଗ୍ରହଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା, ଆମର ତାପରେ କହିଛି କି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସୂତ୍ର ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା, ନା ସୂତ୍ର ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା, ନା ଏଟା ନୁହେଁ। କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଯଦି ମାନେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକୁଲମରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା, ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ହେଲା, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି ନା, ଓଡିଶାରେ କେଉଁ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବା ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡିଶାରେ କଣ ହୁଏ, ମୌସୁମୀ ଆସେ କେତେବେଳେ ନା, ଆମର ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କେବେ କରେ ନା, ଫେରିଯାଏ କେତେବେଳେ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ପଳାଏ। ହେଲା, ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଅଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଏ ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ, ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଆମର ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମାନେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ହଉଛି ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ଫ୍ରମ ଏଟା ତ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଆମ ଚାଷ ଜମିରୁ ବର୍ଷା ପରେ ଯଦି ସେଠୁ ମାନେ ପଳଉଛି, ମାନେ ଆମ ଚାଷ ଜମିରୁ ବୋହି ଯାଉଛି, ତ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଆମର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ନା, ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ ଅଫ ସେଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଇ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଇମ୍ୟୁନୋଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ, ନା HIV। HIV ଯୋଉ ହେଲେ ଆମର କୋଉ ସେଲ୍ ଟା ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଏ,
କୋଉଟା ହେଇଯାଏ ନା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି CD4 ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ପର ଟି ସେଲ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏବଂ HIV ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କଣ ଅଛି ନା, ଆମର କହିଛି କି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର ବା ମର ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଆମର ଅପସନ୍ ଅଛି କଣ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, MK ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କି କର ଅବା ମର। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, ଅଗଷ୍ଟ 8, 1942 ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର କିଏ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମ ସେ କଣ କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ, ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ I shall give freedom ହେଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଣ କହିଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ କି ଆରାମ ହାରାମ ହେ ହେଲା, ଆରାମ ହାରାମ ହେ। ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ରିଭିଜନ କରିବେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଭିଭିପାରସ୍ ଅଙ୍କୁରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ସେ ଗଛରୁ ଗଛ ତିଆରି ହେବା, ଗଛ କାଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତିଆରି ହବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ଭିଭିପାରସ୍ ବା ଅଙ୍କୁରଣ ହେଲା। ତ କୋଉ ଟାଇପର ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ଆମର ଅପସନ ଅଛି ପାର୍ବତୀୟ ଗୁଳ୍ମ, ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ହେନ୍ତାଳ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ୟାନ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। କଣ ହବ ନା, ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆମର ସେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛରୁ ଆଉ ଗଛ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଚେରରୁ ହଉ କି ତାର କାଣ୍ଡରୁ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଭିଭିପାରସ୍ ବା ଅଙ୍କୁରଣ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ ଇନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେଡ ଫର ହେଲା। ମାନେ କହିଛି କି ଆମର ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ପଢୁଛନ୍ତି, ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ କେମିତି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। କଣ ହବ ନା, ଆମର ଅପସନ ଅଛି ରାଇଟିଂ ଆନ୍ ଏସେ ଅନ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଟା କଣ, ରିଡିଂ ଏବାଉଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଡିଂ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଓଭର ଟାଇମ୍, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଅବଜରଭେସନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ପୁରାପୁରି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ବା ଡକୁମେଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଓଭର ଟାଇମ୍, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଠିକରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ଠିକରେ ପଢିପାରିବା ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି। ଅପସନ ଅଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, କର ବା ମର ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଅପସନ ଡି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆମର ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି ନା, ଆମର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ ଅଛି 1954, 57, 50, 52। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଆମର ଜାନୁଆରୀ 13, 1957 ହେଲା। କରିଥିଲେ କି ମତେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆମର କି ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର କଣ ଅଛି, କହିଛି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କଣ କରେ, ଅପସନ ଅଛି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି, ନା କହିଛି ଏହା ଗତିଶୀଳ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳ, ନା କହିଛି କି ବସ୍ତୁକୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବେଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ହେଲା। ମାନେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗତି ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ଗତି କରୁଛି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତି ଶକ୍ତି। ମାନେ ସେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କେମିତି ରହିବ ନା, ବସ୍ତୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତାର ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ରହିଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 2025ରେ ହୋଇଥିବା SST ସେବକ ସେବିକାର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡିଥିଲା ଆମର ଇଭିଏସ୍ ପେଡାଗୋଜି ଏବଂ ଇଭିଏସ୍ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି, ସେ ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସରେ କଣ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି। ତ ସେଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।